میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ ناظرین آئے ڈالتے ہیں پہلے آج کی سرخیوں پہ ایک نظر۔ دشمن بھول گئے تھے کہ انہوں نے ہندوستان کی مسلح افواج کو چیلنج کیا۔ ہم نے گھر میں گھس کر مارا۔ جب ہمارے مسلح افواج نیوکلیئر بلیک میلنگ سے باہر نکلے تو ہمارے دشمن بھارت ماتا کی جائے کی اہمیت کو سمجھ گئے۔ پاکستان کے لیے ہماری لکشمن ریکھا بالکل واضح، کسی بھی دہشت گردانہ حملے کا ہماری اپنی شرائط پر قطعی جواب دیا جائے گا۔ آپریشن سندھو کے بعد ہمارے فوجیوں کی بہادری کی داستانیں ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ثبت ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی۔ سرحدی علاقوں میں رہائش پذیر لوگ چاہتے ہیں کہ جنگ بندی جاری رہے، لیکن ٹی وی اینکرز اس کے حق میں نہیں۔ ہم بدھ تک نقصان کا تخمینہ مکمل کر لیں گے۔ جو بھی معاوضہ دینے کی ضرورت ہے ہم وہ کریں گے۔ لوگ اب انفرادی بینکروں کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ریاستی حکومت اس معاملے پر مرکزی حکومت سے بات کرے گی۔ جانی نقصان نہیں ہوا، مالی نقصان ضرور ہوا ہے، مکانوں میں، دکانوں میں، ایک ہمارے مدرسے میں۔ اب ڈی سی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ڈیمیج اسیسمنٹ جو ہے آج یا کل میں وہ مکمل کر لیں گے، اور اس کے بعد جو بھی ہمیں ان کو معاوضہ دینا ہوگا، کمپنسیشن دینا ہوگا، وہ ہم کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات آئی بنکروں کی۔ کمیونٹی بنکر بنے تھے، لیکن بہت عرصے سے ان کی ضرورت نہیں پڑی۔ نئے بنکر کافی سالوں سے بنے نہیں ہیں۔ یہاں جہاں میں گیا، لوکل لوگوں کی طرف سے ایک بات ضرور آئی کہ ہمیں انڈیویجول بنکرز جو ہیں وہ بنانے چاہیے۔ اس کے لیے گورنمنٹ ایک پالیسی اختیار کر کے جو بھی ہمیں کرنا ہوگا ان علاقوں میں، خاص کر جو سرحد اور ایل او سی کے قریب لوگ رہتے ہیں، ان کے لیے بنکرز وغیرہ کا، اس کے لیے ہم ایک اسکیم قائم کر کے پھر مرکزی حکومت سے بھی بات کریں گے۔ سب چاہتے ہیں کہ سیز فائر برقرار رہے۔ صرف کچھ ٹی وی چینلوں کے جو اینکر ہیں، جو یہاں سے بہت دور بیٹھتے ہیں، نوئیڈا، بمبئی میں، انہی لوگوں کو سیز فائر پسند نہیں ہے۔ سرحد کے قریب جو لوگ رہتے ہیں، ایل او سی کے قریب جو لوگ رہتے ہیں، جموں اور سری نگر میں جن لوگوں نے اس بار حالات جو ہیں دیکھے، وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ سیز فائر ہو۔ آپ کو کہا نا، میں نے پہلے ہی کہا کہ ڈی سی صاحبہ نے یہاں پہ جو نقصان ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ کرائی ہے۔ اسیسمنٹ کرانے کے بعد وہ ہمیں سبمٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم ان کو جو ہے معاوضہ پہنچائیں گے۔ فی الحال یہ بھی درست ہے کہ ایس ڈی آر ایف کے تحت دکانوں کو معاوضہ نہیں ملتا۔ اس کے لیے ہمیں خصوصی ایک پیکیج تیار کرنا ہوگا، وہ ہم تیار کریں گے۔ یہ صرف کرنا کی بات نہیں ہے، کرنا ہے، اوڑی ہے، رجوری ہے، پونچھ ہے، بہت سے علاقے ہیں جہاں پہ ہمیں لوگوں کو جو ہے معاوضہ پہنچانا ہوگا، وہ ہم کر دیں گے۔ پاک بھارت جنگ بندی کے ماہ بعد وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کی سربراہی میں ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد۔ ملک کی مجموعی سیکورٹی صورتحال کا جائزہ لینے کے علاوہ آئندہ کی حکمت عملی پر بھی غور و خوض کیا گیا۔ مسلح افواج کی تمام شاخوں کو مستقبل کے ہنگامی حالات کے لیے بغیر کسی رکاوٹ کے تیار رہنے کی ہدایت۔ کیلر شوپیان کے جنگلات میں فوج و فورسز اور ملٹنٹوں کے مابین مسلح جھڑپ۔ مقامی لشکر آپریشنل کمانڈر اپنے 2 ساتھیوں سمیت از جان اسلحہ و گولہ بارود بھی ضبط۔ جھڑپ میں مارا گیا آپریشنل کمانڈر شاہد کٹے انتہائی مطلوب دہشت گردوں میں سے ایک تھا۔ پولیس۔ سرحدی علاقوں کو چھوڑ کر وادی اور جموں کے تمام اضلاع میں تعلیمی سرگرمیاں دوبارہ بحال۔ سری نگر کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکول میں کل اس وقت رونق دوبارہ بحال ہوتے ہوئے نظر آئی جب رنگ برنگی وردیوں میں اسکولی بچے اسکول جاتے ہوئے نظر آئے۔ اساتذہ کرام کے ساتھ ساتھ بچوں نے دوبارہ اسکول کھلنے پر مسرت کا اظہار کیا اور یقین ظاہر کیا کہ حالات معمول کے مطابق رہیں گے اور ان کے مستقبل پر اس طرح کی جنگی صورتحال اب دوبارہ حائل نہیں ہوگی۔ یہ مطلب اچھی بات یہ ہے کہ ایسے اسکول کھل رہے ہیں، اسکول جانا ضروری ہے، مطلب ایسے ایک زندگی میں ایک پوائنٹ آف لیونگ کا مطلب ریزن بن جاتا ہے
स्कूल जाना, और मतलब ऐसे किसी काम में बिजी भी रह सकते हैं इंसान, मतलब ऐसे, वरना घर पे बैठने से अच्छा है ताकि स्कूल ही जाए। तो मतलब अच्छी बात यह है कि तो अब जैसा कि ऐसे ही तो स्कूल नहीं खोले होंगे गवर्नमेंट ने, जब उनने देखा होगा कि अब हालात ठीक हो रहे हैं, मतलब बेहतर हो रहे हैं, तो तभी स्कूल खोले होंगे। ये बिना सोचे वाला डिसीजन नहीं है कि ऐसी सोचा नहीं तो डिसीजन ले दिया कि स्कूल खुले, ये सोच समझ के ऐसा डिसीजन लिया होगा कि स्कूल खोल लें। हाँ, ये बहुत अच्छा है, हमें स्कूल जाना चाहिए। और घर में हम ऐसे ही बैठे होते हैं, स्कूल में हम पढ़ पाते हैं, बाकी चीज़ें कर पाते हैं, एक्टिविटीज़ के साथ रहते हैं। हम घर में वैसी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाते जो हमें स्कूल में जो एक्टिविटीज़ करते हैं। उधर श्रीनगर हवाई अड्डे पर 6 दिन की मुअत्तली के बाद मुसाफिरों के लिए हवाई उड़ान दोबारा बहाल हुई और आज इस सिलसिले में वादी के हाजी साहिबान की दूसरी परवाज श्रीनगर के बैन अक़वामी अड्डे से सफर महमूद पर रवाना की जा रही है। इस सिलसिले में कुछ हाजी साहिबान कल ही श्रीनगर के बेमना हज हाउस वारिद हुए। हाजी साहिबान के चेहरों पर हज बैतुल्लाह की ज़ियारत पर रवाना होने के लिए नुमाया खुशी महसूस हो रही थी। अश्कबार आंखें पूरे मुल्क में अमन कायम होने की खवाहां नजर आती थी। मेरा नाम गुलजार अहमद मीर, हम रामबन डिस्ट्रिक्ट से हैं, गूल इलाका से। हम तो संगलदान से ही ट्रेन में आए और बड़े मज़े से आए, हम 2 साथी। बाकी लोग तो रामबन आए, वहाँ से गवर्नमेंट बस में आए। वहाँ मैक्सिमम हम रोड का, नेशनल हाईवे का थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, तो हम 2 भाई अपने ट्रेन में ही आए और हम बड़े इजी पहुँच गए यहाँ पे बगैर किसी तकलीफ़ के। बस अल्लाह ताला से यही दुआ मांगेंगे कि अमन और अमान हो, शांति हो, बस। और क्या है, बाकी अल्लाह ताला हमारी जो वहाँ पे ज़ियारत है उसको कबूल फरमाए। बस सब उस मुसलमानों को इत्फाक दे ज़िंदगी और आत। कल जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूटी सदर तारिक हमीद कर्रा ने पाकिस्तानी शेलिंग से मुतासिर सोरनकोट इलाके का तफसीली दौरा किया और वहां के लोगों से बातचीत करके उन्हें इस बात का यकीन दिलवाया कि सरकार उनकी भरपूर मावनत और मदद करेगी। कांग्रेस सदर यूटी ने इस बात की भी ख्वाहिश जाहिर की कि आइंदा उन्हें इस किस्म की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं इस वाक़े का कंडेमनेशन करता हूँ और साथ साथ जो इसमें जो अमवात हुई हैं उनके घरवालों से, उनके लवाहिकीन से सारी ताज़ियत करता हूँ और सरकार से मुतालबा करता हूँ कि जो यहाँ पे जो लोग डिस्प्लेस हुए हैं, रिहैबिलिटेशन है और जो नुकसान है उसका एक बाज़ाब्ता कमेटी बना के और एक कमेटी से जो जितना भी हो सके, जहाँ भी दूर दराज जहाँ पे भी इससे नुकसान हुआ है, उनके कंपनसेशन के वास्ते हम सख्त अल्फाज में सरकार से, यहाँ की सरकार से भी और मरकजी, किसी जान का कोई भी मुआवजा नहीं होता। और सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो लोग इस ऐसे दिलदोज वाक़े में जो लोग शहीद हुए हैं, सबसे पहले उनको शहीदों का दर्जा दिया जाएगा। जब शहीदों का दर्जा मिलेगा तो उस फैमिली के वास्ते बहुत सारे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे जिनसे उनकी जिंदगी का जो है गुजर बसर ठीक से होगा। बाकी जहां तक कंपनसेशन का ताल्लुक है, मैं तो यही कहूंगा कि किसी भी जान का जो है कोई भी मुआवजा जो है वो बहुत ही कम होता है। मैंने मालूम की, हमारी बातचीत हुई यहाँ आने से पहले कि यहाँ पे जो है, क्योंकि सोरनकोट एक सेफ जोन कंसिडर होता था, तो उस हिसाब से यहाँ पे बंकर्स का उतना शायद चलन नहीं है। तो मैं सरकार से ये भी मुतालबा करता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह बाकी जगहों पे बंकर्स का उनके अरेंजमेंट्स किए गए हैं, यहाँ पे भी बंकर्स का अरेंजमेंट किए जाए। कश्मीर यूनिवर्सिटी की जानिब से 18 मई तक लिए जाने वाले तमाम इम्तिहानात मुलतवी। इम्तिहानात के नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। असिस्टेंट कंट्रोलर इम्तिहानात। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की मुकम्मल तफसीलात। विक्रम मिस्री 19 मई को पार्लिमानी पैनल को तमाम सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे।
पहलगाम हमले में मुलविस दहशतगर्दों के पोस्टर शुपया के कई मकामात पर चस्पा, तीनों के बारे में मालूमात देने वाले को 20 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया। बटमोरा मटन अनंतनाग में स्कूटी सड़क के डिवाइडर से टकरा गई। 19 साल नौजवान लुकमे आंचल बन गया। आबाई इलाके में सफ़े मातम बिछ गई। उधर कल शाम जिले बारामूला में इत्तला के मुताबिक सड़क के एक हादसे में 22 साल नौजवान जिसकी शिनाख्त इरफान अहमद मलिक वाले गुलाम मोहिद्दीन मलिक साकने वतरगाह वागूरा आज जान होने की खबर मौसूल हुई है। यानी शाहिदीन के मुताबिक 22 साल नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार था और हादसा पेश आने पर उसकी मौत वाक़ा हो गई और एक कम उम्र लड़के के जख्मी होने की भी इतला है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। जिले किश्तवाड़ में बोतलों और डब्बों में पेट्रोल और डीजल की फरोख्त पर पाबंदी आयद। हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों को कानून के तहत सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। हुक्म रूसी सफेदों के दरख्तों से निकलने वाली रुई लोगों के लिए वबाल जान। रुई मुंह और नाक में चले जाने से लोग कई तरह के अमराज के शिकार। और आखिर में यह खबर कि जंगबंदी के हालिया ऐलान के बाद तारीखी मुगल रोड पर भी अपनी रौनक वापस लौट आई। पूंछ और राजौरी अजला में रिहाइश पजीर लोगों ने राहत की सांस ली। आज का खबरनामा दीजिए मेजबान है जावेद को इजाजत। अल्लाह हाफिज।